Hi students, I am your math sir, Satraj sir. Yesterday onwards, that means 22nd onwards, you are having your online classes. Okay, today is 23rd 4th 2021 is maths class. I am going to explain new chapter quadrilaterals. Today I am explaining new chapter quadrilaterals. Okay, we already completed that chapter, which one, 15th chapter, symmetry in class. What is symmetry? What are symmetrical figures? And what is line symmetry? I explained already in previous class. Up to line symmetry, I explained up to this. Okay, there is another symmetry, rotational symmetry is also there. So in this year it is not in your syllabus, so leave that rotational symmetry. I am going to explain this chapter. Which chapter? Quadrilaterals. Now I am starting quadrilaterals. First I am explaining what is a quadrilateral. Okay, series quadrilaterals. You already know about polygons. What is a polygon? A simple closure figure with three or more than three line segments is called a polygon. A simple closure figure with three or more than three. Closure figure means like this anamata. These are all closure figures. Here, this is also closure figure. This is closure figure. Circle is also closure figure, but it is not a polygon because it has curves. These are polygons. Okay, this is a one polygon. It is made up of three line segments. It is another polygon made up of four line segments. Suppose A, B, C, D. This is another polygon made up of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 line segments. Okay, these are all polygons. Okay, you already learned in 6th class about triangles, and also in 7th class also. What is a triangle? A triangle is a closure figure formed by three line segments. Three line segments. AB is one line segment, BC is one line segment, AC is another line segment. It is formed by three line segments. Okay, it is called triangle. Points A, B, C are called vertices. The intersecting point of two segments is called, under two sides is called vertex. దీన్ని vertex A అంటాం, ఇదేమో vertex B అంటాం, ఇదేమో vertex C అంటాం. ఓకేనా? These are vertices, these are these are sides, and these are angles. Angle A, angle B, angle C. Okay, you already learnt about this triangle. Now you have to understand what is a quadrilateral. I am going to explain quadrilateral. Quadrilateral definition చూడండి. Here is quadrilateral. A quadrilateral is a closure figure with four sides, four angles, and four vertices. Triangle has three sides, three angles, and three vertices. Okay, three sides. Sides అంటే AB, BC, AC. Angles అంటే angle A, angle B, angle C. Vertex అంటే vertices అంటే A, B, C. Okay, like that. But quadrilateral means four sides, four angles, four vertexలు ఉంటాయి అన్నమాట. సో quadrilateral డెఫినేషన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను, మీరు బుక్లో రాసుకోండి. ఇది quadrilateral. A simple closed figure formed by four line segments is called a quadrilateral. అంటే ఫోర్ లైన్ సెగ్మెంట్స్తో ఫామ్ అయిన ఒక సింపుల్ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ని ఏమంటారు అనమాట? క్వాడ్రిలేటరల్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్. ABCD. Okay, ABCD is the quadrilateral. Okay, now understood what is quadrilateral? A quadrilateral is a simple closure figure formed by four line segments. Okay, now parts of మీరు క్వాడ్రిలేటరల్ సైడింగ్ పెట్టి నేను ఇప్పుడు చెప్పిన డెఫినేషన్ రాసుకోండి. ఇదనమాట, రైట్? రాసుకోండి. నెక్స్ట్, పార్ట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్స్.
ఏముంటాయి? 4 sides, నేమ్లీ ఏబి, బీసీ, సిడి, డిఏ. చూడండి, ఏబి ఇదో లైన్ సెగ్మెంట్, ఇదొక సైడు. బీసీ, దిస్ ఈజ్ అనదర్ సైడ్. సిడి ఈజ్ థర్డ్ సైడ్ అండ్ ఏడి ఈజ్ ఫోర్త్ సైడ్. దీస్ ఆర్ సైడ్స్ అనమాట. ఇవన్నీ ఏంటమ్మా? సైడ్స్. ఏబి, బీసీ, సిడి, డిఏ, దీస్ ఆర్ సైడ్స్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డినోట్ లైక్ దిస్: ఏబి, బీసీ, సిడి, డిఏ, రైట్? దీస్ ఆర్ సైడ్స్. నెక్స్ట్ 4 vertices. ఏముంటాయి? 4 vertices. చూడండి, ఈ సైడ్స్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో అక్కడ పాయింట్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఏని, బి, సి, డి. దీస్ ఆర్ vertices. Understood? You know in triangle what are vertices. In quadrilateral also 4 vertices are there. Up to now how many parts are there in quadrilateral? 4 sides: AB, BC, CD, DA. చూడండి, 4 sides, 4 vertices అనమాట. 4 sides, 4 vertices parts. అక్కడికి 8 parts అయినాయి. నెక్స్ట్ 4 angles, నేమ్లీ యాంగిల్ ఏబిసి, యాంగిల్ ఏబిసి, యాంగిల్ బీసీడి, యాంగిల్ సిడిఏ అండ్ డిఏసి. 4 angles చూడండి. ఏబిసి అంటే దిస్ యాంగిల్ అనమాట. ఈ యాంగిల్ని ఏబిసి అంటాం. యాంగిల్ ఏబిసి 1 యాంగిల్. దీన్నే యాంగిల్ బి అని కూడా అనొచ్చు. యాంగిల్ బి అనొచ్చు, లేదంటే యాంగిల్ ఏబిసి అనొచ్చు, లేదంటే యాంగిల్ సిబిడి అనొచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ రాశాను చూడండి. ఏంటమ్మా? యాంగిల్ బి ఆర్ ఏబిసి ఆర్ సిబిఏ. అండర్స్టూడ్? ఇది మధ్యకు వస్తుంది అనమాట. ఈ బి అన్నది మధ్యకు వస్తే అలా రాయాలి. బి ఆర్ ఏబిసి ఆర్ సిబిఏ. ఈ 3 ఒకే యాంగిల్ని మనల్ని ఒకే యాంగిల్ చూపిస్తాయి. ఇవి ఆ 3 కూడా డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ కాదు. దిస్ ఈజ్ బి. నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఇస్ యాంగిల్ ఏ. యాంగిల్ బిఏడి, యాంగిల్ డిఏబి. ఆ ఏనే మనం అలా రాయొచ్చుండే. యాంగిల్ బిఏడి అనొచ్చు, యాంగిల్ డిఏబి అనొచ్చు, రైట్? దిస్ ఈజ్ సెకండ్ యాంగిల్. దిస్ ఈజ్ థర్డ్ యాంగిల్, యాంగిల్ డి. సో ముందు యాంగిల్ సి చెప్తాం. యాంగిల్ సి, యాంగిల్ సిని మనం ఎలా రాయొచ్చమ్మా? యాంగిల్ బీసీడి అనొచ్చు, యాంగిల్ డిసిబి అనొచ్చు, రైట్? యాంగిల్ సిని యాంగిల్ బీసీడి, యాంగిల్ డిసిబి, 3. ఆ 3 కూడా ఒకే యాంగిల్ చూపిస్తాయి. అలాగే లాస్ట్ యాంగిల్, ఫోర్త్ యాంగిల్ డి. యాంగిల్ ఏడిసి అనొచ్చు, లేకపోతే సిడిఏ అనొచ్చు, రైట్? యాంగిల్ ఏడిసి, సిడిఏ. దీస్ ఆర్ 4 angles. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 1 angle, యాంగిల్ బి. దిస్ ఈజ్ 1 angle, యాంగిల్ ఏ, యాంగిల్ సి, యాంగిల్ డి. ఓకే, డోంట్ థింక్ దీస్ ఆర్ 12 angles. These 3 are indicates only 1 angle, that is B. These 3 indicates 1 angle, that is angle A. These 3 angles indicates angle C. Okay, 4 angles. Up to now, how many parts you learned? 4 sides, 4 vertices, 4 angles, right? అక్కడికి 12 parts అయినాయి. నెక్స్ట్ డయాగ్నల్స్. యాంగిల్స్ అయిపోయినాయి, ఇప్పుడు డయాగ్నల్స్. డయాగ్నల్ అంటే a line segment joining the opposite vertices of a quadrilateral are called diagonals of the quadrilateral. AC and BD are the diagonals of the quadrilateral ABCD. చూడండి, ఆపోజిట్ వెర్టిసెస్. దీనికి ఆపోజిట్ వెర్టిసెస్ ఏది? సి. ఈ 2 జాయిన్ చేస్తే వచ్చి దాన్ని ఏమంటారు? డయాగ్నల్ అంటాం. అలాగే ఈ బీడీలో ఆపోజిట్ వెర్టిసెస్ ఆ 2 జాయిన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అదో డయాగ్నల్. సో 2 diagonals ఉంటాయన్నమాట ప్రతి క్వాడ్రిలేటరల్కి. హౌ మెనీ diagonals are there? 2 diagonals. దే ఆర్ ఏసీ అండ్ బీడీ, రైట్? అంటే టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 4 vertices, 4 sides, 4 angles, 2 diagonals, రైట్? యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ అయిపోయింది. అక్కడ ఇప్పటివరకు ఏం చెప్పాను మీకు? క్వాడ్రిలేటరల్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్ చెప్పాము, అది రాసుకుంటారు బుక్లో. అలాగే పార్ట్స్ ఆఫ్, మీరు హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి, పార్ట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్ అని చెప్పి ఇవి రాసుకోండి. మీరు నేను ఇలా రఫ్గా రాశాను. మీరు దెర్ ఆర్ 4 vertices, దే ఆర్ రాస్తారు. డయాగ్రామ్ వేస్తారు, ఇది రాసుకుంటారు. అలాగే 4 angles, ఆ యాంగిల్స్ సెట్టింగ్ ఇక్కడ రాసిన చూసారా, అవన్నీ ఒకటే రాసుకుంటారు. ఈ 4 angles, 2 diagonals. ఓకే, 4 vertices, 4 sides. సైడ్స్ కూడా రాసాం కదా, సైడ్స్ ఇంక ఇక్కడ ఉన్నా చూసుకోండి. సైడ్స్ ఏంటిది? ఏబి, బీసీ, సిడిడిఏ. ఇప్పుడు ఇక్కడ రాస్తున్నాం చూడండి, సైడ్స్ ఏబి, బీసీ, సిడి, డిఏ, రైట్? దీస్ ఆర్ సైడ్స్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అబౌట్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ quadrilateral? రైట్. నౌ adjacent sides.
ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ అంటే చూడండి ఈ పక్క పక్కన ఉన్న సైడ్స్ అనమాట. ఏబి ఒక సైడు, ఏడి ఒక సైడు. ఈ రెండింటిని ఏమంటారు అనమాట, ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ అంటారు. ఆ రెండింటిలో అంటే ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ అంటే ఆ రెండింటిని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే ఒక పాయింట్ ఉండాలన్నమాట. కామన్ పాయింట్ ఒకటి ఉండాలి. ఆ రెండింటికి కామన్ పాయింట్ ఉంటే దాన్ని ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ అంటారు. ఏ ఇస్ ద కామన్ పాయింట్ ఫర్ దీస్ టూ సైడ్స్ ఏబి అండ్ ఏడి. సో ఏబిని ఏడి ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ అనమాట. వీటికి కామన్ వెర్టెక్స్ ఏది, ఏ. ఏబికి ఏడికి కామన్ వెర్టెక్స్ ఏదమ్మా, యాంగిల్ ఏ. ఏబికి ఏడికి కామన్ వెర్టెక్స్ యాంగిల్ ఏ. అలాగే ఇంకొక పెయిర్ ఆఫ్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్ చెప్తున్నాను. ఏడి అండ్ డీసీ అనమాట. ఈ రెండు పక్క సైడ్లు. ఈ రెండిట్లో కామన్ వెర్టెక్స్ ఏది, డి. సరే, ఏడి డిసి. ఆ రెండిట్లో కామన్ వెర్టెక్స్ ఏంటన్నమాట, యాంగిల్ డి ఈజ్ యాంగిల్ కాదు, డి ఈజ్ కామన్ వెర్టెక్స్ ఆఫ్ ఏడి అండ్ డిసి. ఓకే, డి ఈజ్ కామన్ వెర్టెక్స్ ఆఫ్ ఈ ఏడీకి డీసీకి కామన్ వెర్టెక్స్ అనమాట. మీరు ఇప్పుడు హోంవర్క్ ఏం చేస్తారంటే ఇంకెక్కడ డూ దిస్ ఉంది చూడండి, డూ దిస్ అని ఉంది. ఫైండ్ ద అదర్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ అండ్ కామన్ వెర్టిసెస్. ఆ మిగతా రెండు ఎడ్జసెంట్ ఇంకో వన్ పెయిర్ చెప్పాను ఇక్కడ, 2 pairs ఏబి ఏడి చెప్పాను, అలాగే ఏడి డీసీ చెప్పాను. దీని కామన్ వెర్టెక్స్ ఏమో ఏ అని చెప్పాను, ఈ రెండింటిలో కామన్ వెర్టెక్స్ డి అని చెప్పాను. ఇంకా 2 pairs ఆఫ్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ ఉంటాయి. వాటిని రాసి వాటి కామన్ వెర్టెక్స్ ఏదో రాసి పంపించాలి నాకు వాట్సాప్లో. ఓకేనా, అదొక హోంవర్క్. నెక్స్ట్ అలాగే నా ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ అయింది, అర్థమైందా కదా మీకు. పక్క పక్కన ఉన్న సైడ్లని ఏమంటారు, ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ అంటారు. ఆ రెండింటిలోకి ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఏమంటారు అనమాట, దాన్ని ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఏ వెర్టెక్స్. అదే చూడండి ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ అంటే డెఫినేషన్ ఇచ్చారు చూడండి. ఇఫ్ 2 sides of a quadrilateral which have a common vertex are called the adjacent sides of the quadrilateral. In quadrilateral ABCD, AB and BC and B is their common vertex. ఏబీని మిగతా మీరు రాయండి. నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 2 pairs చెప్పాను కదా, మిగతా 2 pairs మీరు రాయండి, వాటి కామన్ వెర్టెక్స్లు కూడా రాయండి. నెక్స్ట్ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. వాట్ ఆర్ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్? ఎడ్జసెంట్ మీన్స్ సైడ్ బై సైడ్ అనమాట. యాంగిల్స్ మీకు తెలుసు, యాంగిల్ ఏ, యాంగిల్ బి, యాంగిల్ సి, యాంగిల్ డి అని. ఏని బిని ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అవుతాయి అనమాట, పక్క ఉన్నాయి కాబట్టి. 1 pair ఆఫ్ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఏమవుతాయి అనమాట, ఏ అండ్ బి. చూడు అదిగో, ఏ అండ్ బి ఆర్ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. అలాగే బి అండ్ సి ఆర్ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. దీస్ ఆర్ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. అండర్స్టూడ్? ఓకే, యూ హావ్ టు రైట్ రిమైనింగ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. అదే రాసి చూడండి, మీకు డూ దిస్లో ఇచ్చాడు. ఫైండ్ ద అదర్ పెయిర్స్ ఆఫ్ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అండ్ సైడ్స్. మిగిలిన ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్, ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ రాయమన్నాడు. ఆల్రెడీ సైడ్స్ పైన రాసేస్తారు కాబట్టి కింద దానికి ఓన్లీ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ రాయండి సరిపోదు. ఈ రెండు చేసి హోంవర్క్ కింద, అంటే ఇప్పుడు మీరు రాసిన నోట్స్లోనే ఆ కింద రాసాను, పర్లేదు. హోంవర్క్ అంటే ఇప్పుడు మీరు రాస్తారు కదా, ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేసుకుంటారు బుక్లో, దాని కిందే మీరు ఆ డూ దిస్ పార్ట్ కూడా చేసి నాకు వాట్సాప్లో పెట్టండి హోంవర్క్. ఓకేనా? ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ quadrilateral, అలాగే పార్ట్స్ ఆఫ్ quadrilateral, వాట్ ఆర్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ అండ్ దేర్ కామన్ వెర్టెక్స్, వాట్ ఆర్ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్, పెయిర్స్ ఆఫ్ అంటే 2 pairs చెప్పాను నేను, మిగతా 2 pairs మీరు రాసి పంపించండి. రైట్ నౌ చూడండి ఇప్పుడు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్, ఆపోజిట్ సైడ్స్. ఆపోజిట్ సైడ్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్స్. ద సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ quadrilateral which do not have a common vertex are called opposite sides of the quadrilateral. అంటే వాటికి కామన్గా ఉండే వెర్టెక్స్ ఉండదు. అంటే వీటిలాగా ఇలా చూడండి, ఈ రెండింటికి పక్కన ఉన్నాయి, ఇది కామన్ వెర్టెక్స్. అలాగే ఈ రెండు పక్కన ఉన్నాయి, కామన్ వెర్టెక్స్. అలా ఉండవు అనమాట. అలాంటి సైడ్స్ మన ఆపోజిట్ సైడ్స్ అంటారు. అంటే అర్థం ఏంటి, ఈ ఏబీని సిడి చూడండి, ఏబిసిడి వాటికి కామన్ వెర్టెక్స్ ఉందా, లేదు. సో దే ఆర్ ఆపోజిట్ సైడ్స్. అలా ఇంకో పేరు చెప్పండి, అలాంటిది ఏదో ఉంది ఇక్కడ. ఏబీని సిడి ఏమో ఆపోజిట్ సైడ్స్. అలాంటి పేరు ఏముందో చెప్పగలరా? ఇంకా చూడండి, ఇది బీసీఏడి అనదర్ పేరు అనమాట. అంటే ఇవే 2 pairs ఉంటాయి. వాటిలాగా 4 pairs ఉండవు. ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్లో 4 pairs ఉండవు. ఇది ఓన్లీ 2 pairs. ఏబిసిడి 1 pair, బీసీఏడి 1 pair. ఓకేనా? రైట్, దేస్ ఆర్ ఆపోజిట్ సైడ్స్. అలాగే ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కూడా ఇంకా ఆపోజిట్ సైడ్స్ రాసింది చూడండి, ఏబిసిడి ఏడి బీసీ, దేస్ ఆర్ ఆపోజిట్ సైడ్స్. ఓకే, డెఫినేషన్ ఇది రాసుకుంటారమ్మా. ఇప్పుడు మీరు క్లాస్ వర్క్లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ డెఫినేషన్ ఇది రాస్తే ఆ పేర్స్ రాయండి. ఇంకో అక్కడ ఇచ్చాడు, ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు.
Two angles of a quadrilateral which do not have common side are known as pairs of opposite angles of a quadrilateral. ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటమ్మా, ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఉన్నాయనుకో, ఆ రెండింటికి కామన్ సైడ్ ఏం లేదు. ఇందాక ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అన్నాం కదా, ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఏంటి, యాంగిల్ ఏని యాంగిల్ బి ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. ఈ రెండింటికి కామన్ సైడ్ ఏంటిది, ఏబి అవుద్ది కామన్ సైడ్. అంటే కామన్ చూడండి, ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్కి టూ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్స్ హ్యావింగ్ ఏ కామన్ సైడ్ ఆర్ కాల్ దేర్ పేర్ ఆఫ్ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. కామన్ సైడ్ ఉంటే దాన్ని ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అంటారు. అంటే చూడండి, ఏబి యాంగిల్ బి, ఏ యాంగిల్ బి, ఈ రెండింటికి కామన్ సైడ్ ఏది, ఏబి అనమాట, రైట్. అలాగే ఈ కామన్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఉండవు. ఇంకో ఇది అనుకోండి ఆపోజిట్ యాంగిల్స్, వాటికి కామన్ సైడ్ ఏం లేదు. సో దే ఆర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఏంటి, యాంగిల్ ఏని యాంగిల్ సి, అలాగే యాంగిల్ బిని యాంగిల్ డి. ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటి, బీని సి ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అవుతాయి, ఎందుకంటే వాటికి కామన్ సైడ్ ఏది, బీసీ. బీకి సికి కామన్ సైడ్, యాంగిల్ ఏ బీకి యాంగిల్ సికి కామన్ సైడ్ ఏదమ్మా, బీసీ. అలాగే ఈ రెండింటికి కామన్ సైడ్ ఉండదు, ఏకి సికిని, అలాగే బీకి టీకి ఉండదు. సో దీస్ ఆర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అండ్ ఆపోజిట్ సైడ్. ఏం చెప్పానమ్మా, ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ చెప్పాం, 2 pairs చెప్పాను, మిగతా 2 pairs మిమ్మల్ని రాయమన్నాను. అలాగే వాటికి కామన్ వెటెక్స్ కూడా రాయాలి, ఇంకో కామన్ వెటెక్స్లు. అలాగే ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ కూడా చెప్పాను. ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అంటే ఏని బిని, యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ బి ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్, వాటి కామన్ సైడ్ ఏమవుద్ది, ఏబి. ఓకేనా. ఇక్కడ మీకు డూ దిస్లో ఇచ్చేది చూసారా, ఫైండ్ అదర్ పేర్స్ ఆఫ్ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అండ్ సైడ్స్. అంటే వాటికి కామన్ సైడ్ రాయాలన్నమాట. మీరు ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ రాసి వాటి కామన్ సైడ్ రాసుకుంటాను. అలాగే ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ చెప్పాను, ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈగో, అలాగే ఆపోజిట్ సైడ్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దట్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ quadrilateral, parts of quadrilateral, adjacent sides, adjacent angles, opposite sides, opposite angles, right. Next part is shown here. Try this ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ, ఒకటే మీరు చేయండి. How many different quadrilaterals can be obtained from the adjacent figure? Name them. ఇక్కడ ఇచ్చేది చూడండి, ఇందులో ఎన్ని క్వాడ్రిలేటరల్స్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయగలరో చేసి పంపించండి, వాట్సాప్లో పంపించండి. ఆ నేమ్స్ రాసి అవన్నీ డ్రా చేసి ఇలా పెన్సిల్తో స్కేల్తో, నా చేతితో కాదు, నేనంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, చేతితో వేసేస్తున్నాను. స్కేల్ యూజ్ చేసి పెన్సిల్ తోటి చూడండి. సపోజ్ నేను ఒకటి చెప్తున్నాను చూడండి, ఇందులో ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ ఏంటది, ఏబిడిఈ, అదొక క్వాడ్రిలేటరల్. ఇంకోటి చెప్తున్నాను చూడండి, ఏబిసిడి, ఇదో క్వాడ్రిలేటరల్. అలాగే ఇందులో ఎన్ని క్వాడ్రిలేటరల్స్ వచ్చినాయో అవన్నీ నేమ్స్ రాసి అవి డ్రా చేసి పంపించండి, అదొక హోంవర్క్, రైట్. ఇప్పుడు ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్, ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ మనం చెప్పాలి. చూడండి, ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్. ఇన్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ ABCD, which points lie inside the quadrilateral, which points lie outside the quadrilateral, which points lie on the quadrilateral. ఇప్పుడు క్వాడ్రిలేటరల్ తీసుకుంటే మనకి 3 రకాల పాయింట్స్ వస్తాయి. ఒక ప్లేన్లో క్వాడ్రిలేటరల్ డ్రా చేసాం అనుకోండి, ఇంటీరియర్లో ఉన్న పాయింట్స్ వస్తాయి. చూడండి, పిఈని ఎమ్ చూడండి ఇంటీరియర్లో ఉన్నాయి. అలాగే ఎక్స్టీరియర్లో ఉన్న క్వాడ్రిలేటరల్కి ఎక్స్టీరియర్లో ఉన్నాయి. చూడండి, ఎల్ ఒకటి, ఓ ఒకటి, క్యూ ఒకటి. ఎక్స్టీరియర్ అంటే బయట అనమాట. ఇంటీరియర్ అంటే ఏంటి, లోన్ ఉన్న పాయింట్స్. అంటే 3 sets ఆఫ్ పాయింట్స్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. ఏదైనా క్వాడ్రిలేటరల్ గీస్తే మనం ఒక ప్లేన్లో క్వాడ్రిలేటరల్ వస్తే 3 sets ఆఫ్ పాయింట్స్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. లోన్ ఉన్న పాయింట్స్, బయట ఉన్నాయి, అంటే దట్ ఈజ్ ఎక్స్టీరియర్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రిలేటరల్ ఉన్న పాయింట్స్. అలాగే ఆన్ ద క్వాడ్రిలేటరల్ మీద ఉన్న పాయింట్స్ అవి ఏమేంటి చూడండి, ABCDN, దే ఆర్ ద క్వాడ్రిలేటరల్ పాయింట్స్ ఆన్ ద క్వాడ్రిలేటరల్. ఇక్కడ ఇచ్చేది చూడండి, పాయింట్స్ P and M లై ఇన్ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రిలేటరల్, ఇవి P and M. పాయింట్స్ LOQ లై ఇన్ ద ఎక్స్టీరియర్ ఆఫ్ ద LOQ లై ఇన్ ద ఎక్స్టీరియర్ ఆఫ్ ద quadrilateral. పాయింట్ NABC అంటే చూడండి, NABCD, దీస్ ఆర్ లై ఆన్ ద క్వాడ్రిలేటరల్. సో అర్థమైంది కదా మీకు, లోన్ ఉన్న పాయింట్స్, బయట ఉన్న పాయింట్స్, క్వాడ్రిలేటరల్ మీద ఉన్న పాయింట్స్ అంటే దాని మీద ఆన్ ద క్వాడ్రిలేటరల్, దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్. మీకు ఇప్పుడు ఏంటంటే చూడండి, మార్క్ యాజ్ మెనీ పాయింట్స్ యాజ్ యూ కెన్ ఇన్ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రిలేటరల్, mark as many points as you can in the exterior of the quadrilateral. How many points do you think
విల్ యూ బీ దేర్ ఇన్ ద ఇంటీరియర్ ఆర్ ఎక్స్టీరియర్. ఇందులో అంటే ఎన్ని పాయింట్స్ పెట్టగలుగుతావో అన్ని పాయింట్లు పెట్టమంటున్నాను నేను. హౌ మెనీ పాయింట్స్ కెన్ యూ నోట్ దేర్? సో మెనీ, infinite number of points can be there in the interior of the quadrilateral. Like that, infinite number of points you can note. Okay, mark. You can mark infinite number of points in the exterior of the quadrilateral, isn't it? So many, you can mark so many points. How many points do you think will be there in the interior of the quadrilateral? చూడండి, how many points do you think అన్నాడు. ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్. రైట్. ఒక కాన్వెక్స్ అండ్ కాన్కేవ్ పాలిగాన్స్ గురించి చెప్తున్నాను చూడండి. కాన్వెక్స్ పాలిగాన్. కాన్వెక్స్ పాలిగాన్ అంటే ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఇచ్చారు చూడండి. Quadrilateral ABCD is said to be a convex quadrilateral if all line segments joining the points in the interior of the quadrilateral also in the interior of the quadrilateral. ఏమీ లేదు మనకి కాన్వెక్స్ క్వాడ్రిలేటరల్ అంటే సపోజ్ ఇలా ఉంది. ఇందులో ఏ రెండు పాయింట్ ఇలా కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈజ్ ఏ quadrilateral, some points are there. If you join any point, 2 points in the quadrilateral, it must be in the inside of the quadrilateral. So if you join these two, it will be in the interior of the point. If you take 2 points, join this, it will be in the interior of the quadrilateral. These type of quadrilaterals are convex quadrilaterals. Okay. కాన్కేవ్ క్వాడ్రిలేటరల్స్ అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఉంది డెఫినేషన్. ఇఫ్ ఆల్ లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ పాయింట్స్ ఇన్ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రిలేటరల్ డు నాట్ నెసెసర్లీ లై ఇన్ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రిలేటరల్. ఆ డెఫినేషన్స్ మీరు చూసి అండర్లైన్ చేసి అవి డెఫినేషన్ రాసుకోండి. కాన్వెక్స్ క్వాడ్రిలేటరల్ అని చెప్పి ఇదంతా రాయండి. కాన్వెక్స్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఇఫ్ ఆల్ ద, ఇక్కడ నుంచి రాస్తే సరిపోతుంది డెఫినేషన్. ఇఫ్ ఆల్ ద సెగ్మెంట్స్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ అన్న దగ్గర నుంచి ఇక్కడ వరకు చివరి వరకు రాసుకోండి మీ నోట్స్లో. అలా కాన్కేవ్ క్వాడ్రిలేటరల్ అని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి రాయండి. ఎక్కడి నుంచి? ఇఫ్ ఆల్ ద లైన్ దగ్గర నుంచి రాసి లాస్ట్ వరకు రాసుకోండి. కాన్వెక్స్ క్వాడ్రిలేటరల్కి ఏమో ఇది డయాగ్రామ్ వేసుకోండి కాన్వెక్స్కి. కాన్కేవ్ క్వాడ్రిలేటరల్కి ఏమో ఇది వేసుకోండి. చూడండి, కాన్కేవ్ అంటే చెప్తున్నాను చూడండి. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ క్వాడ్రిలేటరల్. చూడండి, ఇది ఒకసారి ABCD. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ క్వాడ్రిలేటరల్. బట్ ఈ కాన్వెక్స్ అంటే ఏమన్నా 2 పాయింట్స్ తీసుకుని కలిపితే ఆ లైన్ కంపల్సరీ లోన్ ఉండాలి. ఇందులో ఏ పాయింట్స్ తీసుకున్నా సరే నీకు కలిపితే లోన్ ఉంటుంది. చూడండి, ఈ క్వాడ్రిలేటరల్లో అట్లీస్ట్ ఒక లైన్ అన్నా 2 పాయింట్లు కలిపి చూడండి, ఇక్కడో పాయింట్ ఇక్కడో పాయింట్ ఉంది. ఈ రెండింటిని కలిపామనుకోండి, ఇది లోన్ ఉందా? సమ్ పార్ట్ లైస్ ఇన్ ద ఎక్స్టీరియర్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రిలేటరల్. అర్థమైందా మీకు? ఈ 2 పాయింట్లను కలిపాను, అదేమైంది? ఈ మళ్ళీ 2 more పాయింట్స్ తీసుకుంటాను చూడండి, ఇలా బయటికి వెళ్ళి. కానీ అట్లీస్ట్ 1 ఉన్నా సరే, 2 పాయింట్స్ కలిపి లైన్ ఒకటి బయట ఉన్నా సరే దాన్ని ఏమంటారు? కాన్కేవ్ పాలిగాన్ అనమాట. కాన్కేవ్ క్వాడ్రిలేటరల్ అంటారు హియర్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ కాన్కేవ్ క్వాడ్రిలేటరల్. అర్థమైంది కదా మీకు డెఫినేషన్స్? సో మీకు ఇచ్చింది ఏంటమ్మా? డూ దిస్. ఒకటి ఇచ్చాను హోంవర్క్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది డూ దిస్. ఈ 2 చేసి పంపించండి. అలాగే ఒక క్వాడ్రిలేటరల్లో ఎన్ని వచ్చినాయో రాయండి. అది ఇక్కడ మీరు చూడండి, అక్కడ ట్రై దిస్ ఉంది చూడండి. ఇన్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఇది కాన్వెక్స్ అని అడుగుతున్నాడు, అవునో కదా రాయండి. ఈజ్ ఇట్ కాన్కేవ్, ఇది కాన్కేవా అని అడిగాడు, అవునో కాదో రాయండి మీరు. ఓకే. డ్రా బోత్ డయాగ్నల్స్ ఫర్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఈఎఫ్జిహెచ్కి మీకు డయాగ్నల్స్ రాయమన్నాడు. డయాగ్నల్స్ గీయమన్నాడు. అంటే ఏం డయాగ్నల్స్ అంటే ఈ 2 ఇలాగేస్తారు, ఈ 2 ఇలాగేస్తారు. ఆపోజిట్ వెక్టర్స్ కలపాలన్నమాట. డూ దే ఇంటర్సెక్ట్ ఈచ్ అదర్? ఆ 2 ఒకదానికొకటి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయా లేదా అంటే కలుస్తున్నాయి కదా. ఇలా క్వాడ్రిలేటరల్ ఉంది చూడండి, ఇలా క్వాడ్రిలేటరల్ ఉంటే ఆపోజిట్స్ ఇలా కలుపుకున్నాను అనుకోండి, డయాగ్నల్స్ 2 ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి, ఎస్ అని రాయండి. ఓకే.
డ్రా బోత్ డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ ఫర్ ద కోఆర్డినేటర్ టీడబ్ల్యూ. ఈ రెండో దానికి కూడా మీకు రాయమన్నారు డయాగ్నల్స్ గీయమని. డూ ద ఇంటర్సెక్ట్ ఈచ్ అదర్. రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి లేదా మీరు చెప్పాలి. చూడండి ఇది ఇక్కడ ఉంది, చూడండి ఒకసారి డ్రా చేస్తున్నాను. ఏ బి సి సి డి. ఇప్పుడు ఆపోజిట్ వెర్టెక్స్లు ఏవి? ఈ రెండు కలుపుతాం. ఇదొక డయాగ్నల్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలుపు, అదో డయాగ్నల్. ఈ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయా? లేదు, నో అని చెప్పి రాయండి. ఇక్కడ కాన్కేవ్ కోఆర్డినేటర్లో అవుతాయి డయాగ్నల్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వవు. ఓకేనా? కాన్వెక్స్లో అవుతాయి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. అదే మీరు రాయాలి. ఓకే, కింద ఏదో అడిగాడో అది కూడా మీరు సొంతంగా రాయండి. అది చూసుకోండి, చదువుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ ద homework for you. Do these 3 and send through the my WhatsApp number. Okay. I will meet you in next online class.